السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے دوست محمد۔ میں بیسیکلی کے پی سے تعلق رکھتا ہوں، اور آج ہم بات کریں گے جرمن کے جو یونیورسٹیز ہیں کہ مطلب آئیلیٹس کے بارے میں اور جرمن لینگویج کے بارے میں، اس کے فوائد اور نقصانات، اور کیا ایک بیچلر کے اسٹوڈنٹ کو، ایک ماسٹر اور ایک پی ایچ ڈی والے اسٹوڈنٹ کو آئیلیٹس پریفر کرنا چاہیے یا جرمن لینگویج پریفر کرنا چاہیے، اور آیا ایسے کوئی یونیورسٹی ہے جرمنی میں، کتنی یونیورسٹیز ہیں کہ وہ جرمن لینگویج پریفر کرتے ہیں، مطلب وہ جرمن لینگویج میں کورس آفر کرتے ہیں یا آئیلٹس میں آفر کرتے ہیں، یا ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس طرح یونیورسٹی بھی ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز سے مطلب آئیلٹس سے تھوڑا دور بھاگتے ہیں۔ ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاف آف دا اسٹوڈنٹس اس طرح کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جرمنی میں بیچلر، ماسٹر، پی ایچ ڈی سارے جتنے بھی کورسز ہیں یہ آئیلٹس مطلب انگلش میں بھی آفر کیے جاتے ہیں اور جرمن لینگویج میں بھی آفر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جرمن لینگویج کی بات کرتے ہیں، تو جرمن لینگویج میں مینلی A1 A2 B1 B2 C1 C2 ہے۔ تو یہ ان کے لیولز ہیں، سب سے پہلے A1 ہوتا ہے، پھر A2، پھر B1، پھر B2، پھر C1، پھر C2۔ تو یہ ان کے لیول اپ ہوتے جا رہے ہیں، یہ مشکل ہوتے جاتے ہیں۔ پہلے A1 A2 میں ویکیبلری، بیسک ویکیبلری، گرامرس کی کچھ ورڈز، کچھ ٹینسز وغیرہ سکھائے جاتے ہیں۔ لیکن ٹویسٹ یہاں پہ ہے کہ جو جرمن لینگویج بھی ہیں اس میں بھی ان کے موسٹلی الفابیٹ مطلب دو چار کے علاوہ وہی انگلش کی طرح ہے۔ ان میں سے مطلب کچھ کی پرونسیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن موسٹلی وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح مطلب انگلش کے الفابیٹس ہوتے ہیں۔ اور باقی جرمن لینگویج اتنا بھی مشکل نہیں ہے، ایزی ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کو کیا فیور کرنا چاہیے اپنے لیے، ایک ماسٹر، پی ایچ ڈی اور بیچلر کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ تو جرمن لینگویج کے پہلے سے تو بہت سے فوائد ہیں، جیسا کہ ابھی جرمن کا جو کنٹریز ہے ان میں سے موسٹلی جرمنی مطلب اکثریت تو جرمن کی ظاہر ہے، ہر کنٹری کا جو ایک نیٹیو زبان ہوتا ہے، ایک مدر ٹنگ ہوتا ہے، وہ زیادہ بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر سمبلز وغیرہ ہے، جو سمبلز ہوتی ہیں، نشانس ہوتے ہیں، آپ ہاسپٹل جاتے ہو، راستہ بھٹکتے ہو، کسی شاپ پہ جانا ہو یا وہاں کے میپ یوز کرنا ہو، آپ کو جرمن لینگویج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مطلب ان کا پی آر جو ہے نا، پی آر میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جو جرمن لینگویج ہے نا، آپ کے ساتھ جتنا اپر لیول ہوگا اتنا آپ کے پی آر کا ٹائم کم ہوتا جائے گا، مطلب 3 سال میں دیں گے تو پھر 2 سال میں آ جائیں گے آپ کی، مطلب بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 سال میں ہوتا ہے تو 1 سال، مطلب اس طرح 28 مہینے تک، 18 منتھ تک بھی آ سکتا ہے۔ آپ کی یہ لینگویج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مین بینیفٹ ہے جرمن لینگویج کا، ابھی دو اسٹوڈنٹس ہیں، دونوں بیچلر کے یا ماسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ موسٹلی اسٹوڈنٹس مطلب ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ سیکنڈ ٹائم ورک بھی کرتے ہیں یورپ میں، اسپیشلی جرمنی میں، کیونکہ وہاں پر ہائی ٹیکسیشن ہوتا ہے۔ آپ پر اپ ٹو 40% ٹیکس بھی لگ سکتا ہے، مطلب اگر آپ 100 یورو کماؤ گے تو 40 یورو گورنمنٹ کو بھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیکسز بہت کم ہوتی ہے، ان پہ مطلب میکزیمم 9 to 10% آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جرمن لینگویج اس میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے کہ جو ہے نا، ابھی دو اسٹوڈنٹس گئے جاب فائنڈ کرنے کے لیے، ایک کو جرمن آتی ہے، ایک کو نہیں آتی، تو چاہے بگ سٹیز ہو، اسمال سٹیز ہو، جس بھی یونیورسٹی سے ہو وہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا، وہ جس بھی کنٹری سے ہو وہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا۔ جس نے جرمن لینگویج سیکھا ہے ان کو جاب بنسبت یہ اس کو جس کو نہیں آتا، اور آئیلٹس پہ انہوں نے اپلائی کیا تھا، کیونکہ موسٹلی یونیورسٹی آئیلٹس بھی یا پی ٹی ای یا ٹوفیل یا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آپ کے مطلب لیٹسٹ ڈگری سے، یا آپ نے بیچلر کیا ہو، اے لیول او لیول، جس پہ بھی آپ اسٹوڈنٹ کلک پہ گئے ہوں، وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ لیکن یونیورسٹی نے آپ کو جس بیس پہ ایکسیپٹ کیا ہے اسی بیس پہ، مطلب انگلش پہ گئے ہو یا آپ جرمن لینگویج پہ گئے ہو، لیکن مطلب لینگویج تو ضروری ہے، چاہے وہ والا ہو اور یہ والا ہو۔ تو ایک جرمن کو جس کو آتی ہے اس کو جاب بآسانی مل جائے گا، ڈے ٹو ڈے ٹاسک اس کے لیے ایزی ہوں گے، جاب فائنڈ کرنا ایزی ہوگا، کیونکہ جرمنی کو ورکرز کی بہت ضرورت ہے۔ وہاں پر آئی تھنک اسٹل بھی 50,000 سے لے کر 1 لاکھ ورکرز کا شارٹیج ہے۔ وہ ورکرز چاہتے ہیں، لیکن اس طرح ورکر چاہتے ہیں کہ وہ میرٹ بیس پہ چاہتے ہیں، مطلب ہر ایک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا۔
वो मेरिट बेस पे आपको मतलब चेक करेंगे कि आप इस काम के काबिल हो कि नहीं, और इसमें मेजर किरदार जो अदा कर सकता है वो जर्मन लैंग्वेज ही अदा कर सकता है। दूसरा जो जर्मन लैंग्वेज का फ़ायदा है वो उनका ये फ़ायदा है कि आपका जो स्टडी गैप होता है, आपने फ़र्ज़ करे सेकंड ईयर किया है, उसके बाद स्टडी गैप ज़्यादा आ रहा है, या बैचलर के बाद या मास्टर के बाद आप पीएचडी के लिए जा रहे हो, तो गैप मोस्टली जर्मन लैंग्वेज ही पूरा कर सकता है, क्योंकि एम्बेसी वालों को चाहे जो भी कंट्री हो, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वो सारे मतलब वो एम्बेसी वाले ये सोचते हैं कि दूसरी कंट्री में भागेगा नहीं, ये अपनी एजुकेशन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इसलिए कोशिश कर रहा है, इसने इसलिए ये लैंग्वेज की है। और मोस्टली जो एम्बेसी में मांगे जाते हैं वो A1 होता है और जर्मन A2 होता है। A2 तक करना तो बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम। अब हम आते हैं आइलेट्स पे। आइलेट्स की कंपैरिजन अगर हम करें तो मोस्टली 90+% जितनी यूनिवर्सिटीज़ है वो आइलेट्स एक्सेप्ट करती है। ये डिमांडेड चीज़ है, यूरोप के ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ आइलेट्स एक्सेप्ट करती है। ये मतलब लक पे भी कभी कभी डिपेंड करता है, कभी कभी ये इतना मुश्किल आ जाता है कि मतलब इनमें से 9 में से 6.5 बैंड्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपके बैंड 6 तक हो तो आपका हर यूनिवर्सिटी में आसानी से काम हो जाएगा, मिनिमम 6 बैंड्स तक। तो अगर आइलेट्स के फ़वाइद हम देखें ना, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में चाहे अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़ हों या अदर यूनिवर्सिटीज़ हो, जैसा कि आपको पता होगा कि जर्मनी में दो किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक दूसरी किस्म की यूनिवर्सिटीज़ है, और ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है ना, जो अप्लाइड यूनिवर्सिटी है ये रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करती है, इनमें रिसर्च में प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है बनस्बत अदर यूनिवर्सिटीज़। और ये यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, बर्लिन, म्यूनिख, कहीं पे भी मतलब हर कहाँ पे हर जगह पर है ये अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़। तो मोस्टली अगर आप आइलेट्स को प्रेफर करना चाहते हैं या जर्मन लैंग्वेज के, दोनों के अपने अपने फ़वाइद हैं, और उसके मतलब जर्मन लैंग्वेज के तो हर लिहाज से फ़वाइद हैं, उनके नुकसान कुछ भी नहीं है, बस वो थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके लिए आप उस जर्मन लैंग्वेज को ऐप से भी सीख सकते हो। मोस्टली जो केवलर स्टूडेंट सीखते हैं वो डुओलिंगो से सीखते हैं, या इन और बहुत सारे ऐप्स हैं, यूट्यूब से भी आप A1 A2 बआसानी कर सकते हो, और ऑनलाइन क्लासेस भी कम खर्चे पर मिल जाते हैं बनिस्बत आइलेट्स। और अगर कोई बंदा कहता है कि मतलब जर्मन लैंग्वेज उसके लिए मुश्किल है, इस तरह भी नहीं है कि सारे स्टूडेंट एक जैसे है या उनका माइंड सेटअप एक जैसा है, वो आइलेट्स भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 20+ यूनिवर्सिटीज़, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो उनको अप्लाई देगा बग़ैर किसी आइलेट्स के। लेकिन क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी उसका कोर्स पढ़ा रहा हो, उसका कोर्स टीच कर रहा हो। तो इस तरह यूनिवर्सिटीज़ का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा 20+ यूनिवर्सिटीज़ जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, और उससे वो बच्चा आसानी से एक स्टूडेंट्स पैदा कर सकता है कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना इजी है, लेकिन थोड़ा सा तरीक़ाकार मांगता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे जर्मन लैंग्वेज के बारे में भी, और उसके फ़वाइद नुकसानात के बारे में भी, और आइलेट्स के बारे में भी। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आप क्या प्रेफर करोगे, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को लोनली फील होता है यूरोप में, जर्मनी में, फिनलैंड में लोनली फील होता है। वो किस लिए? वो जर्मन लैंग्वेज की वजह से। मैं प्रेफर करूँगा अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि वो निहायत ज़रूरी है। एक कंट्री में आप जाते हो ना, आपका वहाँ पर कोई रिलेटिव होता है ना नाइबर होता है, तो आप मोस्टली डिपेंड करते हो एक न्यू लैंग्वेज पे, और वो लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का आपका काम डे टू डे टास्क तो हो जाएगा, लेकिन मोस्टली वर्क उससे नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कि वो जर्मन लैंग्वेज सीख ले, और वो इतनी भी मुश्किल नहीं है, मैक्सिमम एक साल में आप बासानी B2 लेवल तक कर सकते हो। A1 A2 लेवल तो मोस्टली बहुत इजी होते हैं, और बाकी लेवल्स भी आप कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है उसमें। बस अगर आप में कंसिस्टेंसी हो, दिन में 1 घंटा भी दे दिया जाए ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप बआसानी कर पाओगे। तो आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। और अगर किसी का कोई क्वेरी हो या क्वेश्चंस हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई होप दैट आई विल गिव आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।